ओम शांति 27 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे प्रकृत सत्संग केवल ज्ञान मार्ग रे ही होइथाए। एबे तुमे माने सत्पितांक संगरे बसिछ। बाबांक स्मृति रे रहिबा अर्थ सत्संग करिबा। प्रकृत सत्संग केवल ज्ञान मार्ग रे ही होइथाए। एबे तुमे माने सत् पितांक संगरे बसिछ। बाबांक स्मृति रे रहिबा अर्थ सत्संग करिबा। प्रश्न वर्तमान ही तुम मानकु सत्संगर आवश्यकता रहिछि काहेकि? वर्तमान ही तुम मानकु सत्संगर आवश्यकता रहिछि काहेकि? उत्तर काहेकि ना तम प्रधान आत्मा एकमात्र सत् पिता सत् शिक्षक एवं सत् गुरुंक संग द्वारा ही सतो प्रधान अर्थात कलारु गोरा होई परिबो। सत्संग बिना निर्बल आत्मा बलवान होई परिबो नाही। बाबांकर संग द्वारा आत्मारे पवित्रतार बल आसी थाए। 21 जन्म पाई तार भेला पारी होई जाई थाए। ओम शांति। पिला माने एही सत्संगरे बसिछंती। प्रति कल्पर संगमरे ही पिला माने एही सत्र संगरे बसिथांती। दुनिया रे एकथा केही हेले जानि नाहंती जे सत्र संग काहाकु कुहा जाउछि। सत्संग शब्द अविनाशी चली आसुछि। भक्ति मार्ग रे मध्य कहिथांती आमे अमुक सत्संग को जाउछु। वास्तव रे भक्ति मार्ग रे केही सत्संग को जाई न थांती। ज्ञान मार्ग रे ही प्रकृत सत्संग होई थाए। वर्तमान तुमे माने सत्र संगरे बसिछ। एबे आत्मा माने सत् परमात्मा बाबांक संगरे बसिछंती। अन्य कोनोसी स्थान रे आत्मा माने परमपिता परमात्मा को संगरे बसी न थांती। कारण बाबांकु केही जानी ही न थांती। जदिओ कहुछंती जे आमे सत्संग को जाउछु किंतु से माने देह अभिमान रे आसी जाउछंती। तुमे देह अभिमान रे आसुनाह। तुमे भाबुछ आमे आत्मा सत बाबांक संगरे बसिछु। अन्य कोनोसी मनुष्य सत्र संगरे बसी पारि न थांती। सत्र संग एही नाम मध्य वर्तमान समयर। सत्र संग एहार यथार्थ अर्थ बाबा बसी बुझाउछंती। तुमे आत्मा माने एबे परमात्मा पिता जी की सत्य अटंती तांको साथी रे बसिछ। सी सत पिता सत शिक्षक सतगुरु अटंती अर्थात तुमे सत्संगरे बसिछ। जदिओ एठारे अथवा घरे बसिछ किंतु निजको आत्मा भावी बाबांकु स्मरण करुछ। आमे आत्मा एबे सत बाबांकु मने पकाउछु अर्थात सत्र संगरे अछु। बाबा मधुबन रे बसिछंती। बाबांकु मने पकाइबार उपाय मध्य अनेक प्रकारर मिलुछि। जोग द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो एकथा मध्य पिला माने जानिछंती। आमे 16 कला संपूर्ण हेउछु पुणी तळकु खसी खसी कला कम होई जाउछि। भक्ति मध्य प्रथमे अव्यभिचारी हेउछि पुणी तळकु खसी खसी व्यभिचारी भक्ति हेबा द्वारा तमो प्रधान होई जाउछंती। तेणु सेमानकर निश्चय सत्र संग आवश्यक नचेत पवित्र किपरि हेबे। एबे तुम आत्मा मानकु सत बाबांकर संग मिलिछि। आत्मा जानुछि आमकु बाबांकु याद करिबाकु पड़िबो। तांकर संग ही आवश्यक। जोगकु मध्य संग कुहाजिबो। एहा हेउछि सत्र संग। एही देह थाई मध्य तुमे आत्मा मते मने पकाओ। एहा ही हेउछि सत्र संग। जेपरि कहिथांती जे एहांकु बड़ लोकर संग लागि जाइछि सेथि पई देह अभिमानी होई जाइछि। एबे किंतु तुम मानकर संग सत बाबांक सहित होइछि जहा द्वारा तुमे तम प्रधान सतो प्रधान होई जाउछ। बाबा कहउछंती मु थरे मात्र आसुछि। एबे आत्मार संग परमात्मा को सहित हेउथिबारु तुमे 21 जन्म पाई उद्धार होई जाउछ।
ପୁଣି ତୁମର ଦେହ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେବ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅଟେ, ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ତ କେବେ ବି ଖାଦ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ କେଉଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଛି? ନା, ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ପରମ ଧାମରେ ରହିଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏକଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ସଙ୍ଗ ଅଧିକ, କାହାର କମ୍ ଅଟେ। କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ସମୟ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବ ସେତିକି ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ତାର ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଅ, ମୋ ସାଥିରେ ରୁହ। ମୋତେ ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନଚେତ୍ ପରମାତ୍ମା କିପରି କଥା ହେବେ, ଆତ୍ମା କିପରି ଶୁଣିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କରୁଛ, ତେଣୁ ସତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଏହି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ଦୁନିଆ କିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି, ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ତୁମେମାନେ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ତୁମର ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆଜିକାଲିର ଆତ୍ମାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଟେ। ନାଟକରେ କାହାର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଥାଏ, କାହାର ମଝିରେ ତ ଆଉ କାହାର ଅଭିନୟ ପଛରେ ଥାଏ। ସେ ସବୁ ହେଲା ହଦ୍ର ଡ୍ରାମା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନର କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ବଳ ରହିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ କେତେ ଜଲ୍ଦି ତିଆରି ହେଉଥିବ, ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ବଳ ରହିବ। ଏବେ ଆତ୍ମା ନିର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଠାରେ ବଳବାନ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏବେ କିନ୍ତୁ ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ପୁଣି ତୁମେ ସେହି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ କେତେ ବଳବାନ ହେଉଛ। ଯେତିକି ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଯେତିକି ସତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ସେତିକି ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବଳ ତ ମିଳିଥାଏ ନା? ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବଳ ମିଳୁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ତୁମେ ହୁକୁମ ଚଲାଉଛ। ଆତ୍ମାର ସତ୍ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ମୋ ସଙ୍ଗ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ବହୁତ ବଳବାନ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳ ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଛି। ଯେପରି ବାବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ତୁମେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତୁମଠାରୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଳ ମିଳୁଛି, ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳ ମିଳୁଛି। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ବଳ ମିଳିବ। ବାବା ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍, ଆତ୍ମାର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଏବେ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଅଧିକ ବିସ୍ତାରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୀଜ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ସାରା ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ମିଳିନଥାଏ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଯାଉଛ।
ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିରୋଗୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତେବେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବି ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ଦାଦାଙ୍କ ପୌତ୍ର ଅଟ। ତେଣୁ ସେତିକି ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା, ଆମେ ଦାଦା ପୌତ୍ର ଅଟୁ। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ହିଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଦୁନିଆରେ ହେଉଥିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ହେବ। ନା, ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କରିପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବା। ଯଦି ଯୋଗ ନ କରୁଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଛି। ଦେହ ତ ଅସତ୍ ଜିନିଷ ଅଟେ ନା, ଦେହକୁ ସତ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ତ ଜଡ଼, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆତ୍ମା ନ ରହିଲେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରର ତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ଆତ୍ମାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଅମୁକ, ଏକଥା ତ ଆତ୍ମା କହୁଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କିପରି ହୋଇଗଲାଣି? ଅଣ୍ଡା, କଇଁଛ, ମାଛ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭସ୍ମାସୁର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଭସ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି? କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭସ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭସ୍ମାସୁର ଅଟନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସି ଦେବତା ହେଉଛ। ସାରା ଦୁନିଆ କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ତମୋ ପ୍ରଧାନ କଳା ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଳାରୁ ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଠପଢ଼ା ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ ନା। ସେହିପରି ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ତୁମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠାକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ସତେଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଦୁନିଆରେ ଢେର ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେଠାରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ଏକତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଥବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛ ଏବଂ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରୁଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ମିଳିବ। ନା, ସତ୍ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର ସଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ ବାବା ନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ମୋ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ। ଦେହର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ମିଳିଛି ସେଥିରୁ ଉପରାମ ହୋଇଯାଅ। ଯଦିଓ ଦେହର ସଙ୍ଗ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହିବ। ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ମିଳିବ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ରହିବ। ଏବେ ତ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଦୁନିଆ ତ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ବାସ୍ତବରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଆଜି ସେହି ଧର୍ମକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ଆଦି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ, ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ।
କିନ୍ତୁ ସେହି ନିଶା କାହିଁ? କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ ଲମ୍ବା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଭୁଲ ଭୁଲେୟାର ଖେଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣୁଛ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ, ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ତଳକୁ ଖସୁଛ। କାରଣ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ତ ହେବ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ। କେତେଜଣଙ୍କର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ତଳକୁ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାରଣ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆ ତ ପୁରୁଣା ହେବ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ରହିବୁ, ପୁଣି ନର୍କବାସୀ ହେବୁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଛ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର ଡୋଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋରାକ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିଛି, ନୂଆ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ମିଳୁନାହିଁ। ପୁରୁଣା ବାଜା ମିଳୁଛି। ବାବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ରାବଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଅଭିନୟ ତ ଖୁସିରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ ନା। ବାବା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ପାଠ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କରିବ ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ ଉପରେ ସାହେବ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିତର ବାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ସଚ୍ଚା ସେବା କରୁଛୁ? ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ରଖୁଛୁ? ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ନ ରଖିବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଅନେକଙ୍କୁ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଇବ, ତେବେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପାଇବ। ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ବର୍ଷା ପାଉଛୁ? ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ବର୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଲାଭ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଦେହର ସଙ୍ଗଠାରୁ ଉପରାମ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଦେହର ସଙ୍ଗଠାରୁ ଉପରାମ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମୀପ ଏବଂ ସମାନ ହୁଅ। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମୀପ ଏବଂ ସମାନ ହୁଅ।
ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ବା ସମାନତାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ସେଠାରେ ରାଜକୀୟ କୂଳରେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମର ପାଖାପାଖି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିବେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ସେହିମାନେ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବିଘ୍ନର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆଦୌ ବିଘ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ବା ବିଘ୍ନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆଦିଠାରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରହିଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ସାଥିରେ ରହିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।